Փաշինյանը քվեարկության այսօրվա արդյունքների համար պետք է շնորհակալություն հայտնի առաջին հերթին Ռուսաստանին, գուցե հենց անձամբ Պուտինին։ Նման կարծիք, նման տեսակետ կա եւ կարծես ոչ առանց հիմքի, բայց մինչեւ շնորհակալության թեմային անցնելը փորձենք հասկանալ, թե հայաստանյան ընտրությունների արդյունքներին ինչպես է արձագանքել Ռուսաստանը։ Պաշտոնական գնահատականներ, պաշտոնական շնորհավորանքներ կարծես դեռ չկան, բայց ոչ պաշտոնական գնահատականների պակաս եւս չկա։ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, անկախ մամուլը ակտիվ անդրադարձել է հայաստանյան ընտրություններին, բայց դա ավելի լավ է ինքներդ դիտեք, ինքներդ գնահատեք։ Это итог парламентских выборов в Армении, которые уже называют самыми грязными за последние годы. В нашем МИДе происходящее назвали попыткой совершить преступление против демократии. Выборы эти выборами считать, конечно же, нельзя. Провел омерзительным образом. Нет такого нарушения, которое не было допущено. Выборы изначально были несправедливы из-за препятствий, которые чинила власть. Беспрецедентное давление на избирателей, массовые аресты оппозиции и далеко не безупречные выборные технологии. Парламентские выборы с первых же часов голосования превратились в череду громких скандалов. Бюджетников загоняли на участки под страхом увольнения. Студентов грозились отчислить, если те не пойдут на митинги в поддержку Пашиняна. Когда полностью монополизируют средства массовой информации, а затем осуществляют очевидные подтасовки на избирательных участках, выборами это довольно сложно назвать. То есть это выборы, это не выборы, это фальсификация. Да? Премьер Пашинян запустил карательную машину. В преддверии выборов по стране прошла волна громких арестов. Около 200 человек задержаны, в избиркоме более 500 жалоб, а еще подозрения на вбросы, запугивание избирателей и даже чистка интернета от негативных комментариев. Чтобы добиться такого результата для своей партии, премьер Пашинян использовал все методы, в том числе незаконные. Преодолеть необходимый порог в 50% не помогли ни вбросы, ни карусели, ни повторные голосования на участках и даже тотальный контроль над ЦИКом со стороны Пашиняна. Видно на кадрах, как избиратели пытаются вынести бюллетени, как сотрудники участков заходят в кабины для голосования вместе с гражданами. На некоторых урнах отсутствуют пломбы. Сегодня оппозиция набрала более 460 тысяч голосов. Но премьер явно не из тех, кто держит слово. Настолько его ненавидит и презирает народ. Результатами настолько остались недовольны все, конечно, каждый по своим причинам, что Центр избиркома Армении объявил процесс пересчета голосов. Партия Пашиняна необходимый процент голосов все-таки со скрипом набрала. И теперь продолжит обещать гражданам прозападное будущее. Հիմա նորից հետ գնանք ու հասկանանք, թե ինչու պետք է Փաշինյանը հաղթանակի համար շնորհակալություն հայտնի հենց Պուտինին։ Զարմանալի է հնչում, բայց դա իսկապես այդպես է։ Մինչև այսօր Հայաստանում կար ընդհանրական հակահերոս, որի վերադարձով Փաշինյանն ու իր թիմը վախեցնում էին պոտենցիալ ընտրողին ու նրան ստիպում ամեն ինչ անել, որ այդ հակահերոսը հետ չգա։ Ընդհանուր առումով խոսքը, այսպես ասենք, նախկինների մասին է, որոնց հավաքական կերպարը ներկայացնում է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ տարիներ շարունակ հենց նրան որպես իրեն այլընտրանք ներկայացնելով էլ Փաշինյանը հաջող ու անխափան վերընտրվեց անգամ 2020 թվականի պարտությունից հետո ու շարունակեց կառավարել նաեւ 2023 թվականին Արցախի հայաթափումից հետո։ Եթե ընդհանրացնենք, ապա հայաստանյան ընտրողը փաստացի միայն 2018-ին ընտրեց Փաշինյանին, իսկ դրանից հետո պարզապես չընտրեց Քոչարյանին, բայց այս ընտրությունների համար հին տարբերակն արդեն կարող էր շատ հարմար չլինել ու զարմանք ներքին հակահերոսի փոխարեն Փաշինյանը նվեր ստացավ արտաքին հակահերոս իդեմս Ռուսաստանին ու դա արվեց հենց Մոսկվայի թեթև ձեռքով եւ այսպես ԿԸՀ թվերը հրապարակվել է արձանագրելով, որ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությամբ ստացավ քվեների գրեթե 50%-ը Եթե հաշվի առնենք, որ ընտրապայքարը ծավալվել է մոտ 2 տասնյակ կուսակցությունների եւ դաշինքների միջև, ապա սա պետք է ընդունենք, որ ոչ թե պարզապես հաղթանակ էր, այլ, այսպես ասենք, ջախջախիչ հաղթանակ։ Ընդ որում ջախջախիչ թե արտաքին եւ թե ներքին մրցակիցների համար, բայց իրական թեման տոկոսների մեջ չէ, այլ մանդատների թվի։ Շեմը հաղթահարեցին ընդամենը 3 քաղաքական ուժեր, իսկ մյուսների քվեները բաշխվեցին հենց շեմը հաղթահարած ուժերի միջև արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացավ խորհրդարանական տեղերի ավելի քան 57%, այսինքն ավելին, քան նրան պետք է միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Նախնական հաշվարկներով Փաշինյանի ուժը ստանում է մոտ 60 մանդատ, անհրաժեշտ 51-ի փոխարեն։
Այսինքն առաջիկա 5 տարիներին հենց նա է միազնյակ կառավարելու Հայաստանը առանց քաղաքական առևտրի, առանց կոալիցիաների, ու հենց դրա համար է, որ Փաշինյանը պետք է շնորհակալ լինի Պուտինին ու իսկապես ասի «Սպասիբա, Ռոսիա»։ Վերհիշենք, թե ինչ էր կատարվում վերջին ամիսներին եւ ինչ էր անում Ռուսաստանը։ Մոսկվան հակափաշինյանական պայքարում ներդրել էր քաղաքական, ֆինանսական, տեղեկատվական եւ կազմակերպչական հսկայական ռեսուրսներ, աշխատում էր միանգամից մի քանի դեմքով, աշխատում էր միանգամից մի քանի կազմակերպություններով, մեդիա տերորը աննախադեպ ծավալների էր հասել։ Ռուսական մեդիայով հայկական թեմաները վերջին ամիսներին ներկայացվում են գրեթե բացառապես բացասական լույսի տակ։ Հետո եկան տնտեսական ճնշումները, ռուսական շուկաները փակվեցին հայաստանյան գրեթե բոլոր ապրանքատեսակների համար։ Ծաղիկ, միրգ ու բանջարեղեն, հանքային ջուր ու ոգելից խմիչքներ, հաջորդիվ թափանցիկ ակնարկներ էին, որ Մոսկվան կարող է նաև Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը վերանայել, բայց դա էլ ամենը չէ, աչքաթող չէր արվել անգամ Ռուսաստանում բնակվող այն հայերին, որոնք հայաստանյան ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեին։ Ռուսաստանում գործող հայկական համայնքների հետ տարվել են ակտիվ աշխատանքներ, կազմվել են ցուցակներ, կազմակերպվել է մարդկանց տեղափոխումը, սրանք ոչ թե մեղադրանքներ են, այլ հրապարակված տվյալներ, որոնք առ այսօր որևէ մեկը չի հերքել։ Երկրի ներսում էլ իրավիճակը պակաս աղմկոտ չէր, ձերբակալություններ, ընտրակաշառքների գործերով կալանավորված անգամ թեկնածուներ, կանխիկ գումարների բաժանման մասին հաղորդումներ, ոչ միայն հաղորդումներ, անցած ամիսներին մեկ անգամ չէ, որ օպերատիվ նկարահանումներ հրապարակվեցին կադրերում բառից բուն իմաստով պայուսակներով Հայաստան բերվող կանխիկ փողով, որը ենթադրաբար պետք է աշխատեր Փաշինյանի դեմ, եւ որպես արդյունք Փաշինյանը ստացավ ավելի ուժեղ մանդատ, քան ուներ 5 տարի առաջ։ Բայց այս պատմության ամենակարևոր հատվածը նույնիսկ սա չէ։ Հայաստանում շատերը վաղուց այլևս չեն դիտարկում Ռուսաստանին որպես անվտանգության երաշխավոր։ Այդ վերաբերմունքը ձևավորվեց ոչ թե քարոզչության, այլ փորձի արդյունքում։ Արցախում ռուս խաղաղապահների առաքելությունը Ռուսաստանի առաջին եւ առայժմ միակ խաղաղապահական առաքելությունն էր, որն ընդունվեց գրեթե ամբողջ միջազգային հանրության կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Չինաստան։ Դա բացառիկ քաղաքական եւ դիվանագիտական մանդատ էր, սակայն այդ մանդատը գործնականում վերածվեց ռուս-թուրքական համատեղ օպերացիայի տրամաբանությամբ իրականացվող գործընթացի։ Արդեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո հակառակ փաստաթղթում ամրագրված սկզբունքներին Ադրբեջանին հանձնվեցին Հադրութի շրջանի այն գյուղերը, որոնք պատերազմի ընթացքում նույնիսկ չէին գրավվել։ Դա արվեց հենց ռուս խաղաղապահների, այսպես ասենք, քավորությամբ։ Միաժամանակ գերության մեջ հայտնվեցին տասնյակ հայ զինծառայողներ։ Եվ այստեղ անիմաստ է հիշեցնել ավելի ուշ արված քաղաքական հայտարարությունները կամ Պրահայի քննարկումները, այդ իրադարձությունները փաստացի տեղի են ունեցել շատ ավելի ուշ, քան Հադրութի գյուղերի հանձնումներ։ Հետո եկավ շրջափակումը, Արցախի շրջափակումը տեղի ունեցավ ռուս խաղաղապահների ներկայության պայմաններում, որոշ մասով նաև մասնակցության պայմաններում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամիսներ շարունակ ապրում էին սննդի, դեղորայքի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքի պակասության պայմաններում։ Եթե ռազմավարական որոշումները կայացվում էին Մոսկվայում, ապա բազմաթիվ գործնական որոշումներ ընդունվում էին հենց տեղում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող անձնակազմի պատասխանատուների մակարդակով։ Արցախցիները շատ բան են կորցրել, բայց վստահ եմ հիշողությունը չեն կորցրել։ Նրանք հիշում են շրջափակումը, հիշում են սովը, հիշում են լռությունը, հիշում են նաև նրանց, ովքեր կարողացան բավական լավ գումար աշխատել այդ ամենի հաշվին եւ շատերի հետքերը տանում են հենց դեպի Ռուսաստան։ Հիշում են, թե ինչպես աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկի ներկայացուցիչը կանգնած դիտում էր իր աչքի առջև տեղի ունեցող գործընթացները եւ փաստացի ոչինչ չէր փոխվում։ Արցախը դատարկվեց 2023 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, իսկ ռուս խաղաղապահները դեռ մի քանի ամիս շարունակեցին մնալ այնտեղ։ Հենց այդ պահին էլ սկսվեց Ռուսաստանի քաղաքական պարտությունը Հայաստանում։ Այս ընտրություններում հայ ընտրողը պարզապես ամփոփեց արդեն ձևավորված վերաբերմունքը։
Արդեն կար հակահերոսը, Փաշինյանը պարզապես պետք է հստակ ներկայացներ հայաստանյան ընտրություններում Ռուսաստանի ֆավորիտներին ու ընտրողին համոզեր, որ ինքը այդ ֆավորիտների թվում չէ։ Հենց դրա համար եմ համոզված, որ եթե որևէ մեկը պետք է շնորհակալություն հայտնի Ռուսաստանին այս արդյունքների համար, ապա դա առաջինը պետք է լինի հենց Փաշինյանը։ Վերջին 6 տարիների ընթացքում Մոսկվան բազմիցս ցույց տվեց, որ Հայաստանի շահերը կարող է շահավետ քաղաքական գործարքի զոհաբերվել, եթե այդպիսի առիթ լինի։ Սկզբում 2020-ի պատերազմն էր, հետո շրջափակումը Արցախի, հետո հայաթափումը եւ նույնիսկ դրանից հետո շարունակվող ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ, ընդ որում Ռուսաստանում լավ գիտեն հայերին առավել ցավեցնելու ձևը։ Հայկական մրգերի համար շուկան փակվում է, հայտարարելով, որ պակասը կլրացվի Ադրբեջանից։ Հայկական ձկների համար սահմանափակումներ են մտցվում, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը ներմուծումը կապահովի Թուրքիայից։ Ուղերձը այնքան բաց է, որ նույնիսկ մեկնաբանելու կարիք չկա։ Բայց այս պատմության մեջ թերևս ամենամեծ անամոթությունը ուրիշ տեղ է։ Մինչև այսօր արցախցիներին շարունակում են համոզել, թե Արցախ վերադառնալու միակ հույսը Ռուսաստանն է։ Նույն Ռուսաստանը, որի խաղաղապահ առաքելությունը, այսպես ասենք, համընկավ Արցախի ամբողջական հայաթափման հետ։ Նույն Ռուսաստանը, որի անվտանգության երաշխիքները գործնականում չաշխատեցին ամենակրիտիկական պահին Արցախի համար։ Աբսուրդը նույնիսկ այդ պնդումը չէ, աբսուրդն այն է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք շարունակում են դրան հավատալ։ Հայաստանը փոքր երկիր է, փաստացի դեպի ծով ելք չունի, անվտանգային խնդիրներ ունի գրեթե բոլոր հարևանների հետ։ Եթե հիմք ընդունենք սառը հաշվարկը, Հայաստանը պետք է ենթարկված լիներ ուժեղի թելադրանքին եւ ըստ էության ընտրություններում պետք է հաղթեր ռուսական կողմնորոշում ունեցող տեխնացուներից որևէ մեկը, ու եթե հրապարակի վրա եղած իրավիճակը հաշվի առնենք, առաջին եռյակը ընդդիմադիրների հենց այդ չափանիշների մեջ հանգիստ կարող էր տեղավորվել, բայց ընտրողը այլ որոշում կայացրեց, Մոսկվան այդ ընտրությունները չպարտվեց քվեարկության օրը, փաստացի չպարտվեց նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, նույնիսկ այս տարվա ընթացքում Մոսկվան այս ընտրությունները պարտվեց 2023 թվականին Արցախի հայաթափման պահին, իսկ 2026-ի ընտրությունների արդյունքները պարզապես դարձան այդ գիտակցության քաղաքական արտահայտությունը։ Կարծում եմ այս թեմայի վերաբերյալ նորություններ կունենանք առաջիկա օրերին, Մոսկվան դեռ չի հայտնել իր պաշտոնական տեսակետը, վստահ եմ այդ տեսակետը շուտով կլսենք։ Մինչ այդ ամուր եղեք ու մի քիչ էլ զգույշ, կհանդիպենք